गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हवे आज आपणे उदाहरण नंबर 15 चलाववानुं छे अने ध्यान राखजो उदाहरण नंबर 15 नवो पॉइंट छे। एना पछी आ उदाहरण 15 पताया पछी आवतीकालथी आपणे बोर्डनी परीक्षामां जे प्रकारना टूंका दाखला पूछाय छे ए चालू करीशुं। ओके, तो उदाहरण नंबर 15 इम्पोर्टન્ટ है बीजा चैप्टर माटे, कारण के उदाहरण 15 में खबर पड़से तो बीजा चैप्टर में खबर पड़से। रकम है श्रुति, कस्वी और मेरी एक भागीदारी पेढ़ीना भागीदारो छे। तारीख 1/4/16 ना रोज तेओना स्थिर मूडी खातानी कुल बाकी 2,50,000 रुपया हती। स्थिर मूडी खाता कयुं मित्रों? स्थिर मूडी खातानी व्याख्या शुं हती? भागीदारोनी मूडीनी शरूआतनी बाकी जे होय तेटली ज बाकी वर्षना अंते रहे तेने कहे स्थिर मूडी खाता। तो मित्रों अने एना पछी एक बीजो नवो पॉइंट आवेलो, तेमना चालू खातानी बाकीओ अनुक्रमे श्रुतिनी 24,000 जमा बाकी, कस्वीनी 18,000 उधार बाकी, मेरीनी 12,000 जमा बाकी। हवे मारी एक बात स्पष्टपणे सांभळी लेजो, जे दाखलानी रकममां चालू खातानी बाकी आपेली होय एटले भागीदारोना मूडी खाता स्थिर थई जशे। केवा थई जशे? स्थिर थई जशे। क्यारे? ज्यारे दाखलानी रकममां भागीदारोना चालू खातानी बाकी आपेली होय त्यारे। हवे चालू खाता शुं छे? गया वर्षना पैसा जे लेवाना बाकी निकळता होय ए चालू वर्षे आगळ लाया होय भागीदार। कोनी जोडेथी लेवाना बाकी निकळता होय? पेढी जोडेथी। आ का तो आपवाना बी निकळता होय। लेवाना निकळता होय तो ए भागीदारनी जमा बाकी होय अने जेनी जोडे एना आपवाना निकळता होय पेढीने तो ए भागीदारनी उधार बाकी होय। बराबर, जमा बाकी लेणदारो कहेवाय, उधार बाकी पेढी माटे देवादार कहेवाय। तो मित्रों अहींया आगळ तमने त्रणेय भागीदारोना चालू खातानी बाकी आपेली छे। श्रुतिनी 24,000 जमा बाकी, कस्वीनी 18,000 उधार बाकी अने मेरीनी 12,000 जमा बाकी। आ पॉइंट नवो आव्यो छे अने आ चालू खाता बनाववाना आपणे बीजा चेप्टरमां बी आवशे, 5मा चेप्टरमां बी आवशे, 6ठा चेप्टरमां बी आवशे अने 7मा चेप्टरमां बी आवशे। એટલે એક વસ્તુ મગજમાં ક્લિયર કરી દેજો, જે દાખલાની રકમમાં ભાગીદારોના ચાલુ ખાતા આપ્યા હોય એટલે ચાલુ ખાતા બનાવી દેવાના અને એ વખતે પછી ભાગીદારોના મૂડી ખાતા સ્થિર થઈ જાય એટલે આ મૂડી ખાતામાં માત્ર મૂડીની જ એન્ટ્રી થશે। મૂડી ખાતું ઓપન કરવાનું, પછી ક્લોઝ કરી દેવાનું, બંધ કરી દેવાનું। બાકી બધી એન્ટ્રીઓ જે આપણે મૂડી ખાતામાં કરતા હતા એની જગ્યાએ ચાલુ ખાતામાં કરવામાં આવશે। क्या करवामां आवशे? चालू खातामां करवामां आवशे। ओके, ध्यान राखजो। आ चालू खातामां हमेशा चालू खातानी शरूआतनी बाकी ज सौथी पहेला लखवी पड़शे। शुं लखवी पड़शे? चालू खातानी शरूआतनी बाकी ज लखवी पड़शे। ओके, तो अहींया ध्यान राखजो मित्रों, शरू करीशुं। तो सौथी पहेलामां पहेला अहींया આગળ भागीदारोना स्थिर मूडी खातानी कुल बाकी आपेली छे 2,50,000 कुल मूडी। કેટલી આપેલી છે? 2,50,000 અને આ જે મૂડી આપી છે એ કયા પ્રમાણમાં વેચવાની કે છે તમને રકમમાં આપેલું છે। આ 2,50,000 તમારે 2:1 ના પ્રમાણમાં વેચવાની છે। એવું નહીં કે નફો હંમેશા વેચવાનો કે આ રીતે કુલ મૂડી ભાગીદારોની ભેગી આપેલી હોય તો આ કુલ મૂડી ભેગી આપી હોય અહીંયા આગળ એનું પ્રમાણ આપ્યું છે 2:1 તો આપણે વેચવાની। સૌથી પહેલા શ્રુતિ, પછી બીજી વ્યક્તિ કસ્વી અને ત્રીજી વ્યક્તિ મેરી। तो सौथी पहला भागीदारनो भाग 2/5 गुण્યા 2,50,000। પછી બીજા ભાગીદારનો ભાગ પણ જોઈ લો કેટલો છે 2/5 ગુણ્યા કેટલા 2,50,000। પછી ત્રીજા ભાગીદારનો ભાગ કેટલો 1/5 ગુણ્યા કેટલા 2,50,000। હવે આ તમે વેચી કાઢો તો કેવી રીતે વેચાય? 2,50,000 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 5 કરવાનો तो જોઈ લઈએ આપણે કેટલી મૂડી આવશે 1,50,000 આની 1,00,000 આવશે
પછી આની બી 1 લાખ આવશે અને આની કેટલી આવશે 50,000. તમારે કેલ્સીમાં સાદરૂપ કરવાનું, મારી જેમ જોઈને લખી ન દેતા. હું ભણાવું છું, તમારે ભણવાનું છે. ઓકે, અને મને આવડે છે 2,50,000 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 5 કરો એટલે 1 લાખ આવી જાય. તમારે કેલ્સીનો ઉપયોગ કરવાનો. તો આ સૌથી પહેલા આપણે મૂડી લખી કાઢી. તો આ મૂડી ખાતું અહીંયા ઓપન કરી દેવાનું. બાકી આગળ લાવે. તો શ્રુતિની મૂડી કેટલી છે? 1 લાખ. પછી કસ્વીની મૂડી કેટલી છે? 1 લાખ. અને પછી મેરીની મૂડી કેટલી છે? 50,000. આ રીતે લખી દેવાનું. ઓકે. હા, અમુક ટાઈમ એવું બી બનશે કે અમુક ભાગીદારો વર્ષની અધ વચ્ચે બીજી વધારાની પણ મૂડી લાવે. એમને જરૂર પડે તો બીજી ધંધામાં જરૂર પડે તો બીજી વધારાની મૂડી પણ એ લોકો લાવશે. ઓકે, તો આપણે આગળ વાંચતા જઈએ. પરિસ્થિતિ આગળ જેમ જેમ બનતી જશે એમ એમ એન્ટ્રીઓ કરતા જઈશું. આગળનો પોઈન્ટ છે તેમના ચાલુ ખાતાની બાકીઓ અનુક્રમે શ્રુતિની 24,000 જમા બાકી. હવે આ શ્રુતિની જમા બાકી આપી એનો મતલબ કે એ ધંધાનો લેણદાર કહેવાય. શ્રુતિ 24,000 રૂપિયા પેઢી જોડે ગયા વર્ષના માગે છે, આનો મતલબ એવો થાય. પછી તમને કસ્વીની 18,000 ઉધાર બાકી આપી, મતલબ કે કસ્વીના પૈસા પેઢીના આપવાના નીકળે છે એટલે એની ઉધાર બાકી આપી છે. અને મેરીની 12,000 જમા બાકી આપી. તો મિત્રો આ ચાલુ ખાતાની અંદર સૌથી પહેલા બાકી જ લખવાની હોય. જે ભાગીદારની જમા બાકી હોય જમા બાજુ લખો, જે ભાગીદારની ઉધાર બાકી હોય ઉધાર બાજુ લખો. તો અહીંયા આગળ આપણને 2 ભાગીદારની જમા બાકી આપી છે અને 1 ભાગીદારની ઉધાર બાકી આપી છે. જમા બાકી આપી છે, ચાલુ ખાતું અહીંયા ઓપન કરવાનું, બાકી આગળ લાગે. હવે અહીંયા આગળ આપણને શ્રુતિની જમા બાકી કેટલા રૂપિયા આપેલી છે? 24,000 રૂપિયા. અને પછી મેરીની 12,000 રૂપિયા જમા બાકી આપેલી છે. અને આપણને કસ્વીની ઉધાર બાકી આપેલી છે 8,000 રૂપિયા. બાકી આગળ લાવો. કસ્વીની ઉધાર બાકી કેટલા રૂપિયા આપેલી છે? 18,000 રૂપિયા. ઓકે મિત્રો, તો આ રીતે સૌથી પહેલા ચાલુ ખાતાની બાકી જ ચાલુ ખાતામાં લખાય. જેની જમા બાકી હોય એ જમા બાજુ લખી દેવાની, જેની ઉધાર બાકી હોય એ ઉધાર બાજુ લખી દેવાની. ઓકે, ચલો આગળ જઈશું. બહુ સરસ પોઈન્ટ છે ભાઈ. આગળ ભાગીદારી કરારપત્રમાં આ પ્રમાણે જોગવાઈઓ છે. નંબર 1, નફાનો 3/5 ભાગ 3/2/1 પ્રમાણમાં વેચવાનો છે. બાકીનો ભાગ શરૂઆતની મૂડીના પ્રમાણમાં વેચવાનો છે. મેં ગઈકાલે મૂડી ઉપરથી મૂડીનું પ્રમાણ શોધતા તમને શીખવાડેલું. સેકન્ડ પોઈન્ટ, મૂડી પર 10% લેખે વ્યાજ ગણો. અચ્છા, રકમ મૂડી પરનું વ્યાજ ગણ્યા પહેલા આવા દાખલાઓમાં એકવાર ચેક કરી લેવાનું કે શું કોઈ ભાગીદાર છે, શું વર્ષની અધ વચ્ચે કોઈ વધારાની મૂડી લાવે છે એવો કોઈ પોઈન્ટ છે? તો હા, 3rd પેરેગ્રાફમાં આપેલું છે કે મેરી તારીખ 1/1/17 રોજ વધારાની મૂડી પેટે 24,000 રૂપિયા લાવી હતી. તો મિત્રો કોઈ પણ ભાગીદાર વર્ષની અધ વચ્ચે વધારાની મૂડી લાવે તો એને લખવામાં આવશે રોકડ ખાતે. આપણી 11મા ધોરણમાં આમનોંધ હતી. કોઈ પણ ધંધાનો માલિક મૂડી લાવે તો આપણે આમનોંધ લખતા હતા, રોકડ ખાતે ઉધાર, મૂડી ખાતે જમા. મૂડીની ખતવણી કરીએ તો રોકડ ખાતે ઉધાર હોય, અહીંયા શું થાય? જમા. કયો ભાગીદાર અહીંયા આગળ લાવેલો છો ભાઈ? 24,000 રૂપિયા મેરી નામની ભાગીદાર લાવેલી છે. તો આપણે મેરીના કોલમમાં 24,000 રૂપિયા લખી દેવાના. ઓકે, હવે આપણે મૂડી પરનું વ્યાજ ગણી લઈએ. મૂડી પરનું વ્યાજ મિત્રો આમ આપણે લખતા હતા મૂડી ખાતાની જમા બાજુ, પણ અહીંયા આગળ લખાશે ભાગીદારોના મૂડી ખાતા, ભાગીદારોના ચાલુ ખાતાની જમા બાજુ. ઓકે, જે એન્ટ્રીઓ આપણે આ મૂડીમાં કરતા હતા એ બધી જ એન્ટ્રીઓ હવે ચાલુ ખાતામાં આવી જશે. જે બાજુ કરતા હતા એ બાજુ જ. તો આપણે મૂડી પરનું વ્યાજ ગણવાનું શરૂ કરીએ તો એ ભાગીદાર માટે આવક છે, પેઢી માટે જાવક છે. તો મૂડી પરનું વ્યાજ, શ્રુતિની મૂડી કેટલી છે ભાઈ? 1 લાખ. મૂડી પર વ્યાજ કેટલા ટકા ગણવાનું કહ્યું છે? 10%. તો 1 લાખનું 10% કે વ્યાજ કેટલું થાય? 10,000. પછી રીતે કસ્વીની મૂડી કેટલી છે? 1 લાખ. 1 લાખનું 10% કે વ્યાજ કેટલું થાય? 10,000. પછી મેરીની ડબલ વખત મૂડી છે. પહેલા 50,000 છે, પછી બીજી વધારાની 24,000 લાગી છે. તો એનું વ્યાજ ગણવામાં ધ્યાન રાખજો મિત્રો. 50,000 ઉપર આખા વર્ષનું વ્યાજ ગણાશે, કારણ કે 1/4 લાવેલી. એટલે આ 50,000નું 10% કે વ્યાજ થશે
24,000 રૂપિયાની મૂડી કઈ તારીખે લાયેલી હતી? 24,000ની મૂડી એક સત્તરના દિવસે લાયેલી, તો એના પર કેટલા મહિનાનું વ્યાજ ગણાય? 3 મહિના. કારણ કે આપણું હિસાબી વર્ષ અહીંયા આગળ 1/4/16 શરૂ થયેલું છે અને 31/3/17 આપણું હિસાબી વર્ષ પૂરું થાય છે. તો મેરી 24,000 રૂપિયા મૂડી લાવી છે. મૂડી પર વ્યાજની ટકાવારી આપણી 10%, એટલે 10/100 અને 3 મહિનાનું વ્યાજ ગણવાનું એટલે 3/12. બરાબર. હવે તમે આનું સાદુરૂપ કરશો એટલે એનું મૂડી પરનું વ્યાજ કેટલું આવશે એ આપણે જોઈ લઈએ. 600 રૂપિયા આવશે. આનું સાદુરૂપ 600 રૂપિયા. તો ટોટલ મૂડી પરનું વ્યાજ કેટલું થયું ભાઈ? 5600 રૂપિયા. તો આ આપણે મેરીનું મૂડી પરનું વ્યાજ લખી દીધું 5600 રૂપિયા. ઓકે, ચાલો હવે આગળ જઈશું. નંબર 3, ચાલુ ખાતાની શરૂઆતની બાકી પર 8% વ્યાજ ગણવાનું છે. ચાલુ ખાતાના વ્યાજમાં ધ્યાન રાખજો, બધા ચેપ્ટરમાં બાકી પર વ્યાજ ગણવાનું આવશે. તો જે ભાગીદારની જમા બાકી હોય એનું વ્યાજ જમા બાજુ લખાય. કારણ કે આ શ્રુતિને 24,000 રૂપિયા પેઢી જોડેથી લેવાના છે અને મેરીના 12,000 રૂપિયા પેઢી જોડેથી લેવાના છે. તો પેઢી એના પર એમને શું આપો? વ્યાજ આપો. તો જે ભાગીદારના ચાલુ ખાતાની જમા બાકી હોય એનું વ્યાજ અહીંયા જમા બાજુ લખવાનું, બાકી પરનું વ્યાજ. હવે કેટલા ટકા આપણને કહેલું છે ભાઈ? ચાલુ ખાતાની બાકી ઉપર 8%. તો 24,000 ના તમે 8% કરશો એટલે થશે 1920 રૂપિયા. કેટલા થશે? 1920 રૂપિયા. અને 12,000 ના તમે 8% કરશો એટલે થશે 12×8 = 960 રૂપિયા. હવે આ બંને રકમ ભાગીદાર માટે આવક થઈ, પેઢી માટે જાવક થઈ, માટે એ લખવામાં આવશે ફાળવણી ખાતાની જમા બાકી પરનું વ્યાજ. શ્રુતિ અને મેરી. અરે સોરી, શ્રુતિ અને હા બરાબર છે મેરી. તો શ્રુતિના 1920 રૂપિયા અને મેરીના 960 રૂપિયા. 1920 પ્લસ 960 આ બેનો સરવાળો થશે 2880. ઓકે, ચલો આગળ જઈશું. એના પછીનો પોઈન્ટ છે મિત્રો, એક મિનિટ, હજી આપણે આ બેનું બાકી પરનું વ્યાજ ગણી દીધું. એવી રીતે કસ્વીના 18,000 રૂપિયા પેઢીને આપવાના નીકળે. પેઢીએ 18,000 રૂપિયા કસ્વી જોડે માંગે છે ભાઈ, તો કસ્વીનું બી બાકી પરનું વ્યાજ લખવું પડશે ને. તો આની ઉધાર બાકી છે તેનું વ્યાજ અહીંયા ઉધાર બાજુ લખાય, બાકી પરનું વ્યાજ. કારણ કે આ પેઢીમાં આના માટે આ કસ્વી માટે આ જાવક થઈ. બાકી પર વ્યાજની ટકાવારી કેટલી હતી? 8%. તો 18,000 ના તમે 8% કરશો તો કસ્વીનું વ્યાજ આવશે 1440 રૂપિયા. હવે આ ભાગીદાર માટે જ આવક છે, પેઢી માટે આવક છે. બાકી પરનું વ્યાજ કૌંસમાં કસ્વી કેટલું આવશે? 1440 રૂપિયા. ઓકે, ચલો આગળ. હવે એના પછીનો પોઈન્ટ આપણો આવે છે ચોથો, કસ્વીને માસિક 500 રૂપિયા પગાર આપવાનો છે. કસ્વીને માસિક 500 રૂપિયા પગાર આપવાનો છે. પગાર ભાગીદાર માટે આવક કહેવાય, પેઢી માટે જાવક કહેવાય. આમ આપણે પગાર લખતા હતા મૂડી ખાતામાં, એની જગ્યાએ અહીંયા ક્યાં લખાશે? ચાલુ ખાતામાં. જ્યારે બી ચાલુ ખાતા આપો એટલે બધી એન્ટ્રી મૂડી ખાતાની જગ્યાએ થઈ જાય ચાલુ ખાતામાં. તો પગાર મહિનાનો 500 છે ભાઈ. પગાર કોનો 500 રૂપિયા પગાર છે? કસ્વીનો. તો 12 મહિનાનો પગાર કેટલો થાય? 6. માસિક આપ્યો હોય એનો વાર્ષિકમાં ફેરવી દેવા. પગાર એ ભાગીદાર માટે આવક છે, પેઢી માટે જાવક છે. પગાર ખાતે કૌંસમાં કસ્વી કેટલા રૂપિયા? 6,000. ચલો એના પછી આગળ, ભાગીદારો પાસેથી ઉપાડ પર વાર્ષિક 12% વ્યાજ વસૂલ કરવાનું છે. ભાગીદારો પાસેથી ઉપાડ પર કેટલા ટકા વ્યાજ વસૂલ કરવાનું છે? 12% વ્યાજ વસૂલ કરવાનું છે. તો પહેલા આપણે ભાગીદારોનો ઉપાડ લખી દઈએ, પછી આપણે વ્યાજ ગણીશું. તો જો એ નીચે પેરેગ્રાફમાં આપેલું છે. શ્રુતિએ 1/2/17 ના રોજ 18,000, કસ્વીએ 30/11/16 ના રોજ 12,000 અને મેરીએ 1/10/16 ના રોજ 20,000 ઉપાડ્યા હતા. તો દરેક ભાગીદારનો ઉપાડ આપણે લખી દઈએ ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ.
ઉપાડ થાય. તો સૌથી પહેલો ઉપાડ શ્રુતિનો છે 18,000. એના પછી કસ્વીનો ઉપાડ છે 12,000. એના પછી મેરીનો ઉપાડ છે 20,000. હવે આપણે દરેકનું ઉપાડ પરનું વ્યાજ ગણીશું. જો તો સૌથી પહેલો આપણને ઉપાડ શ્રુતિએ 1-2-17 ના દિવસે કર્યો. હવે શ્રુતિએ 1-2-17 ના દિવસે ઉપાડ કર્યો તો એના પર કેટલા મહિનાનું વ્યાજ ગણાય? 2 મહિના. કારણ કે 1-2-17 ને હિસાબી વર્ષ 31-3-17 પૂરું થાય છે. ઉપાડની રકમ 18,000. કોનું વ્યાજ આપણે ગણીએ છીએ ભાઈ? શ્રુતિનું. ઉપાડની રકમ 18,000. ઉપાડના વ્યાજની ટકાવારી 12% એટલે 12/100 અને 2 મહિનાનું વ્યાજ એટલે 2/12. બરાબર છે. હવે તમે આ શ્રુતિનો ઉપાડના વ્યાજનું તમે સાદરૂપ કરશો 360 રૂપિયા આવશે. કેટલું આવશે? 360. ચલો એના પછી આગળ શ્રુતિનું ઉપાડનું વ્યાજ શોધી કાઢ્યું. એના પછી કસ્વીનો ઉપાડ કેટલો છે? 12,000. કસ્વીએ કઈ તારીખે ઉપાડ કર્યો છે? 30/11/16. હવે 30/11/16 ઉપાડ કર્યો એટલે એના પર કેટલા મહિનાનું વ્યાજ ગણાય? 12મો, 1લો, 2જો અને 3જો 4 મહિનાનું વ્યાજ ગણાય. તો 12,000. ઉપાડની રકમ 12,000, ટકાવારી 12%, 12/100, 4 મહિનાનું વ્યાજ એટલે 4/12. હવે તમે આનું સાદરૂપ કરશો તો એનું ઉપાડનું વ્યાજ આવશે 480 રૂપિયા. ચલો એના પછી કસ્વી પછી ત્રીજી વ્યક્તિ છે ઉપાડ કરનારી મેરી. મેરીએ કઈ તારીખે ઉપાડ કર્યો છે? 1-10/16. હવે એને 1-10/16 ઉપાડ કર્યો છે તો એના પર 6 મહિનાનું વ્યાજ ગણાશે. તો ઉપાડની રકમ છે એની 20,000. ટકાવારી છે 12%, 12/100 અને 6 મહિનાનું વ્યાજ એટલે 6/12. હવે તમે આનું સાદરૂપ કરશો મિત્રો, આનું સાદરૂપ કરશો તો એ રકમ આવશે મેરીની 1200 રૂપિયા. મિત્રો ઉપાડનું વ્યાજ ભાગીદાર માટે જાવક છે, પેઢી માટે આવક છે. તો અહીંયા ઉપાડ પરનું વ્યાજ શ્રુતિ, કસ્વી અને મેરી. શ્રુતિની રકમ 360, 360. કસ્વીની રકમ 480, 480 અને મેરીની 1200. હવે આ ત્રણનો તમે સરવાળો કરશો તો એ રકમ આવશે 2040. ઓકે, ચલો એના પછી મિત્રો આગળ જઈશું. પેરેગ્રાફમાં ઉપાડનું વ્યાજ આપ્યું તો એ ઉપાડનો પોઈન્ટ પૂરો થઈ ગયો છે. મેરી 1-1-17 વધારાની મૂડી પેટે 24,000 લાવી હતી, એ પોઈન્ટ પૂરો થઈ ગયો છે. આગળનો પોઈન્ટ બહુ સરસ છે મિત્રો, બરાબર ધ્યાનથી રકમ કરી વાંચજો અને દાખલો ગણજો. ચોખ્ખા નફાની 5% રકમ વિકાસ ભંડોળ ખાતે લઈ જવાના છે. ગઈકાલે આપણે રકમ સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ ગયા હતા મિત્રો, એવી રીતે આ પણ એક પેઢીની ભાગીદારોની એક બચત છે. ચોખ્ખા નફાની 5% રકમ વિકાસ ભંડોળ ખાતે લઈ જવાની કહી છે. કૌંસમાં શું લખ્યું છે દેખો તમે? પરંતુ 6,000 થી વધુ નહીં. 6,000 રૂપિયાથી વધારે રકમ વિકાસ ભંડોળ ખાતે લઈ જવાની નથી. બરાબર છે? આમ કીધું છે ખરું કે ચોખ્ખા નફાની કેટલા ટકા રકમ? 5% રકમ. બરાબર છે? અને એના પછી બહુ એક સરસ નવો પોઈન્ટ આવ્યો છે. ત્યારબાદ મેરીને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર 10% કમિશન આપવાનું છે. કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર જ્યારે બી તમને આવું કહે કે ભાઈ કમિશન આપ્યા બાદ એના પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર, તો એવા સંજોગોમાં કમિશનનું એક સૂત્ર આવશે. એ શું આવે છે આગળ આપણે ચલાવીએ. અને એના પછી તમને કહ્યું છે મિત્રો કે ઉપાડ પરનું વ્યાજ જમા કર્યા પછીનો પરંતુ અન્ય હવાલાઓ નાખ્યા પહેલાનો તારીખ 31/3/17
2017 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનો પેઢીનો નફો 1,71,040 રૂપિયા આવેલો છે. 1,71,040 રૂપિયા નફો આપેલો છે. પણ અહીંયા લખી દઈએ છે ને પણ શું કીધું છે? ઉપાડનું વ્યાજ જમા કર્યા પછીનો. તેનો મતલબ શું થયો? ઉપાડનું વ્યાજ આની અંદર સમય ગયેલું છે. નફો ક્યાં લખીએ છીએ? જમા બાજુ. ઉપાડનું વ્યાજ ક્યાં લખીએ છીએ આપણે? જમા બાજુ. તો આ 2040 રૂપિયા જે છે એ આ નફાની અંદર સમય ગયેલા. તમને ચોખ્ખું રકમમાં કીધું છે કે ઉપાડનું વ્યાજ જમા કર્યા પછીનું. તો ઉપાડનું વ્યાજ જે 2040 છે એ આની અંદર મિત્રો સમય ગયેલું છે. આ ઉપાડનું વ્યાજ 2040 આમાંથી આપણે માઈનસ કરી દેવું પડે અને ત્યારે આપણને ચોખ્ખો નફો મળશે મિત્રો 1,69,000. ચોખ્ખો નફો 1,69,000. તો મિત્રો આ રીતે તમારે ચોખ્ખો નફો લખી દેવાનો. ઓકે, હવે જે પરિસ્થિતિ છે અને આની અંદર જે બે પોઈન્ટ આપણે સોલ્વ કરવાના છે એ આપણે કરીશું. તો હવે આપણે ટોટલ મારી દઈએ, કારણ કે બીજું કંઈ હવે છે નહીં, લખવાની કોઈ એન્ટ્રી છે નહીં. તમારે આની અંદર બે વસ્તુ શોધવાની છે. એક વિકાસ ભંડોળની રકમ શોધવાની છે, કમિશનની રકમ શોધવાની છે. ઓકે, તો મિત્રો હવે તમે 1,69,440 અને 2040 આનું તમે ટોટલ મારશો એટલે ટોટલ થવાનું 1,72,480 રૂપિયા. બરાબર, ધ્યાન રાખજો. આ ટોટલ કેટલું થવાનું? 1,72,480 રૂપિયા. અને આ 1,72,480 ની અંદરથી તમારે 2880 અને 6000 આ બે રકમ શું કરવાની? બાદ કરવાની. બરાબર છે. અને આપણો મૂડી પરનું વ્યાજ અહીંયા લખવાનું રહી ગયું છે. જો આ મૂડી પરનું વ્યાજ એ ભાગીદાર માટે આવક છે પણ એ પેઢી માટે શું કહેવાય? જાવ. તો એ આપણે અહીંયા લખવું પડે, મૂડી પરનું વ્યાજ. બરાબર છે. તો 10,000 10,000 અને 5600. સૌથી પહેલા શ્રુતિ, એના પછી બીજી વ્યક્તિ કસવી, એના પછી ત્રીજી વ્યક્તિ મેરી. તો સૌથી પહેલા શ્રુતિનું મૂડી પરનું વ્યાજ છે 10,000. એના પછી કસવીનું મૂડી પરનું વ્યાજ છે એનું બી 10,000. અને એના પછી મેરીનું છે 5600 રૂપિયા, 5,600. બરાબર છે. હવે તમે આ ત્રણનો સરવાળો કરો તો 10,000 10,000 અને 5600 થશે કેટલા? 25,600. મિત્રો બરાબર ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે જમા બાજુનું ટોટલ કેટલું થયું? 1,72,480. એની અંદરથી આ ત્રણ રકમ માઈનસ કરવાની થશે 2880, 6000 અને 25,600. બરાબર છે. તો 1,72,480 એમાંથી આ ત્રણ રકમ તમે માઈનસ કરશો 2880, 6000 અને 25,600. તો એ રકમ કેટલી આવશે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો મિત્રો એ રકમ આવશે તમારી જોડે ઉપાડનું વ્યાજ, મેરીને કમિશન, વિકાસ ભંડોળ પહેલાનો 1,38,000 રૂપિયા નફો આવશે. તમે આ ત્રણ રકમ બાદ કરશો 1,72,480 માંથી, એટલે ઉધાર બાજુની જે રકમ થાય છે એ 25 નો 6 31, 34,480 થશે. કેટલી થશે? 34,480. એ રકમ તમે માઈનસ કરશો એટલે આપણી રકમ આવશે 34,480. ₹1,38,000 આવશે. કેટલા રૂપિયા આવશે? 1,38,000 રૂપિયા આવશે. આ ત્રણનો સરવાળો 2880, 6000 અને 25,600 આ ત્રણ રકમ તમે માઈનસ કરશો એટલે 34,480 આ ત્રણનો સરવાળો થાય એ 34,480 સરવાળો તમે માઈનસ કરો એટલે 1,38,000 આવશે.
હવે તમે 1,38,000 કેટલા ટકા રકમ વિકાસ ભંડોળ ખાતે લઈ જવાની કહેલી છે જોઈ લો. 5% રકમ આપણને રકમમાં કહેલી છે. કેટલા ટકા રકમ? 5%. તો એ વિકાસ ભંડોળ ખાતે ચોખ્ખા નફાની 5% રકમ. હવે 1,38,000 તમે 5% કરો. આ 1,38,000 5%. બરાબર છે? તો 1,38,000 5% તમે કરો ને તો એ રકમ કેટલી આવશે? 6,900 આવે. કેટલી આવે? 6,900. શું કરવાનું મિત્રો? ફરી એકવાર આ ત્રણનો સરવાળો કર્યો, 1,72,480 થયો. એમાંથી આ ત્રણ રકમ શું કરી દેવાની? બાદ કરી દેવાની. એ ત્રણનો સરવાળો 34,480 થાય છે. એમાંથી આ બાદ કરાય એટલે 1,38,000. તમને જે રકમમાં કહ્યું છે કે ભાઈ વિકાસ ભંડોળની 5% રકમ લઈ જવાનો, ચોખ્ખા નફાની 5% રકમ વિકાસ ભંડોળ ખાતે લઈ જવાની, તો 1,38,000 5% 6,900 થાય. હવે તમને રકમમાં ચોખવટપૂર્વક કહેલું કે કેટલા ટકા મતલબ કે કેટલી રકમ વિકાસ ભંડોળ ખાતે લઈ જવાની છે? મેક્સિમમ 6,000 થી વધુ હોવી જોઈએ નહીં. તમને એવું કહેલું છે. તો મિત્રો આપણે આ 6,900 નો માન્ય રાખીશું નહીં. આપણે 6,000 થી વધારે ના પાડી છે ભાઈ. તો વિકાસ ભંડોળ ખાતે 6,000 રૂપિયા લઈ જવાના. કેટલા લઈ જવાના? 6,000 રૂપિયા. હવે 1,38,000 ની અંદરથી તમે 6,000 રૂપિયા માઈનસ કરશો એટલે આપણો વેચણી પાત્ર નફો કેટલો આવશે? 1,32,000. 1,32,000 આપણો વેચણી પાત્ર નફો આવશે. અને 1,32,000 વેચણી પાત્ર નફો આવ્યો. એના પછી તમને આની અંદર સેકન્ડ પોઈન્ટ પૂછેલો છે. ત્યારબાદ મેરીને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર 10% કમિશન આપવાનું છે. કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર. આ વાક્ય નીચે અંડરલાઈન કરી દેજો જે રકમમાં આપેલું છે. હવે કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર તમને કે મિત્રો તો તમારે કમિશનનું સૂત્ર મૂકવું પડશે. શું મૂકવું પડશે? કમિશનનું સૂત્ર મૂકવું પડશે. અને હવે અહીંયા આગળ આપણું જે કમિશનનું સૂત્ર આવે છે એ કમિશનનું સૂત્ર અહીંયા લખીશું. જ્યારે પણ તમને રકમમાં આવું કે ભાઈ કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર, તો આવા સંજોગોમાં આપણે કમિશનનું સૂત્ર મૂકવું પડશે. કમિશનનું સૂત્ર છે નફો ગુણ્યા દર અપોન 100 + 10. ધ્યાન રાખજો આ કમિશનનું સૂત્ર છે. કેમ આ કમિશનનું સૂત્ર આપણે મૂકવું પડ્યું? કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર તમને કહ્યું છે. શું આપણી પાસે કમિશન છે? કમિશન હોય તો એ આપણા નફામાંથી કમિશન બાદ કરી દઈએ. એના પર જે નફો વધે એના ઉપર આપણે એને કમિશન આપી દઈએ. જેટલા ટકા કીધું એટલા ટકા. તો જ્યારે પણ તમને રકમમાં આવું કે ભાઈ કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર, તો આવા સંજોગોમાં તમારે કમિશનનું સૂત્ર મૂકવું પડે. હવે કમિશનનું સૂત્ર છે નફો ગુણ્યા દર અપોન 100 + 10. હવે આપણો નફો કેટલો આવ્યો? 1,32,000. કમિશનનો દર આપણને રકમમાં કેટલા ટકા કહેલો હતો? 10%. અને નીચે 100 + 10 કરીશું એટલે કેટલા થશે? 110. હવે 1,32,000 ગુણ્યા 10 ભાગ્યા 110 તમે કરશો એટલે આપણને એ કમિશનની રકમ મળશે 12,000 રૂપિયા. કેટલી મળશે? 12,000 રૂપિયા. તો 1,32,000 ની અંદરથી તમે 12,000 રૂપિયા માઈનસ કરો. હવે 1,32,000 માંથી 12,000 રૂપિયા તમે માઈનસ કરશો એટલે આપણો વેચણી પાત્ર નફો આવશે 1,20,000. કેટલો આવશે વેચણી પાત્ર નફો? 1,20,000. અને આ નફો ભાગીદારો વચ્ચે વેચાશે. ઓકે. અને આ નફો બી ભાગીદારો વચ્ચે વેચવાનો છે. પાછો કેવી રીતે? જો તમને રકમમાં કહેલું છે અડધો નફો આ અડધો નથી કીધો. તમને રકમમાં કહેલું છે પહેલો જ પોઈન્ટ અંદર આપ્યો છે નફાનો 3/5 ભાગ 3/2/1 ના પ્રમાણમાં અને બાકીનો ભાગ શરૂઆતની મૂડીના પ્રમાણમાં વહેંચવાનો છે. હવે આમાં બી ખબર પડવી જોઈએ ભાઈ. બરાબર છે? 3/5 ભાગ
હવે 1,20,000નો 3/5 ભાગ તમારે કરવાનો, બરાબર છે। હવે 1,20,000નો 3/5 ભાગ કેટલો થાય એ આપણે અહીંયા કરીશું। તો 1,20,000 ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 5 કરીશું। પહેલા તો મિત્રો આપણે આજે કમિશન શોધ્યું 12,000 રૂપિયા, એ કોને કમિશન આપવાનું છે તમને કહ્યું હશે રકમમાં, મેરીને આપવાનું છે કમિશન, તો એની એન્ટ્રી કરવી પડશે। પીડી માટે જાવક કહેવાય, ભાગીદાર માટે આવક કહેવાય। કમિશન હું અહીંયા ઉપર લખું છું, કમિશન ખાતે મેરીને આપવાનું છે। કેટલું કમિશન આપણે શોધ્યું ભાઈ? 12,000 રૂપિયા। અને આ કમિશનની બીજી એન્ટ્રી ક્યાં થશે? ભાગીદાર માટે આવક છે, મેરીનું કમિશન 12,000 રૂપિયા। ઓકે, હવે મિત્રો 1,20,000નો 3/5 ભાગ કરવાનો। હવે 1,20,000નો તમે 3/5 ભાગ કરશો તો એ રકમ આવશે 72,000 રૂપિયા। કેટલી આવશે? 72,000। હવે સવાલ એ છે કે બાકીનો ભાગ કેટલો લ્યા? 1,20,000નો 3/5 ભાગ કર્યો, 72,000 થયો। અહીંયા બાકીનો ભાગ કેટલો? હવે એ શોધવો પડશે ને, આ બાકીનો ભાગ। તો આ બાકીનો ભાગ કેવી રીતે શોધાય? તો મિત્રો અહીંયા આગળ હંમેશા પેઢીનો કુલ નફો કેટલો હોય? 1 હોય। હંમેશા પેઢીનો કુલ નફો કેટલો હોય? 1 હોય, બરાબર છે। હવે પેઢીનો જે કુલ નફો 1 હોય એ 1ની અંદરથી તમારો આ 3/5 ભાગ બાદ કરી દેવાનો। 1ની અંદરથી 3/5 ભાગ તમે બાદ કરી, બરાબર છે। હવે પેઢીનો કુલ નફો 1 એ કેવી રીતે આવે? ધારો કે નફા નુકસાનનું કોઈ ભાગીદારનું પ્રમાણ 3:2:1 હોય, ધારો કે પેઢીમાં કોઈ ભાગીદાર, તો એ 3:2:1નું જે પ્રમાણ આપ્યું છે એ ત્રણેયનો તમે સરવાળો કરો। પહેલાનો 3/6 ભાગ થયો, બીજાનો 2/6 ભાગ થયો, ત્રીજાનો 1/6 ભાગ થયો। એ ત્રણેયનો તમે સરવાળો કરી દો તો એ સરવાળો 1 થઈ જાય, બરાબર છે। તો એવી રીતે અહીંયા 1માંથી 3/5 તમારે બાદ કરવા છે। તો 1માંથી 3/5 તમે બાદ કરો તો નફાનો બાકીનો ભાગ 2/5 રહે। નફાનો બાકીનો ભાગ કેટલો રહે? 2/5 રહે, બરાબર છે। હવે આ 5ના 5 લખી દેવાના, 5માંથી 3 જાય તો કેટલા આવી જાય? 2 આવી જાય। અને એ રિયલમાં શું છે કે આપણો ગણિતનો નિયમ છે, આ 1ના છેદમાં કંઈ નથી, 1 કહેવાય। હવે આ બેનો લસા કેટલો આવે? આ બેનો લસા 5 આવે। હવે આ 1ના છેદમાં કંઈ નથી, તો 5 લાવવા હોય તો ઉપરની 5 વડે ગુણો આપણો, તો 1 × 5। અહીંયા 5ના 5 તો ઉપર 3ના 3, 5માંથી 3 જાય તો કેટલા આવી ગયા? 2/5। પણ આપણને હું આ એક નિયમ શોર્ટમાં તમને કહી દઉં છું કે 1માંથી આવી કોઈ બી સંખ્યા માઈનસ કરવાની આવે અંશના છેદવાળી 1માંથી હો, તો એકદમ ઈઝીલી કરી દેવાનું। આ 5ના 5 મૂકી દેવાના, 5માંથી 3 જાય તો 2। ખબર પડી ગઈ વાતમાં? તો નફાનો બાકીનો ભાગ જે રહ્યો ને એ 2/5 ભાગ રહ્યો કે। હવે 1,20,000નો તમે 2/5 ભાગ કરશો, 1,20,000નો 2/5 ભાગ, તો મિત્રો 1,20,000નો 2/5 ભાગ થશે 48,000, અરે હા 48,000 રૂપિયા ભાગ થશે। કેટલો થશે? 48,000 રૂપિયા ભાગ 2/5। આગળ આ નફો આવી। હવે તમારે નફો વેચી કાઢવાનો, જે 3 ભાગીદારો છે એમાં સૌથી પહેલા શ્રુતિ, બીજો ભાગીદાર કસવી અને ત્રીજો ભાગીદાર મેર। તો 72,000નો 3/5 ભાગ કરો, કરી લીધો। સોરી, 1,20,000નો 3/5 ભાગ 72,000 થઈ ગયો, 1,20,000નો 2/5 ભાગ 48,000 થઈ ગયો। હવે આ 3/5 જે નફો છે એ તમને કઈ રીતે વેચવાનો કહેલો છે જોઈ લો। પેઢીનો રકમમાં આપણને રકમમાં 3/5 ભાગ 3:2:1ના પ્રમાણમાં વેચવાનો છે આ નફો। તો સૌથી પહેલા ભાગીદારનો ભાગ 3/6 થશે, 3/6 ગુણ્યા 72,000 કરવાના। પછી બીજા ભાગીદારના 2/6 ગુણ્યા 72,000 કરવાના અને ત્રીજા ભાગીદારના 1/6 ગુણ્યા 72,000 કરવાના।
તો અહીંયા આગળ આપણે દરેકની રકમ લખી દઈએ તો આના આવશે 36,000, પછી બીજાના આવશે 24,000 અને ત્રીજાના આવશે 12,000. મિત્રો આ સાઈડનો નફો કઈ રીતે વેચવાનો કયો છે? એમના મૂડીના પ્રમાણમાં. મૂડીનું પ્રમાણ આપણને રકમમાં આપેલું હતું. મૂડીનું પ્રમાણ એનું રકમમાં કેટલું આપેલું હતું? 2:1 નું પ્રમાણ આપણને રકમમાં આપેલું હતું. સ્ટાર્ટિંગમાં દેખી લો તમે, આપણે 2,50,000 મૂડી વેચેલી. તો આ વેચાશે 2:1 ના પ્રમાણમાં, મૂડીના પ્રમાણમાં. બરાબર? તો સૌથી પહેલા શ્રુતિ, પછી બીજી વ્યક્તિ કસવી અને ત્રીજી વ્યક્તિ મેરી. તો 2/5 ગુણ્યા 48,000, બીજા વ્યક્તિના પણ 2/5 ગુણ્યા 48,000 અને ત્રીજા વ્યક્તિના 1/5 ગુણ્યા 48,000. હવે તમે આનો સાદુરૂપ કરશો મિત્રો. 48,000 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 5 19,200 આવશે. કેટલા આવશે? 19,200. પછી એવી રીતે આનાથી 19,200 અને ત્રીજાના આવશે 9,600. આ 9,600. ઓકે, ચલો હવે આપણે અહીંયા વેચણી પાત્ર નફો લખી દઈએ. વેચણી પાત્ર નફો ટોટલ કેટલો હતો? 1,20,000. એમાં સૌથી પહેલા શ્રુતિનો નફો ટોટલ ગણવાનો. આ સાઈડનો 36,000 અને આ સાઈડનો 19,200. એટલે એ બે તમે ભેગા કરશો એટલે શ્રુતિનો ટોટલ નફો થશે 55,200. શ્રુતિ પછી બીજી વ્યક્તિ કસવી. કસવીનો આ સાઈડનો નફો 24,000 અને આ સાઈડનો નફો 19,200. એ બે ભેગો કરશો એટલે થશે 43,200. અને ત્રીજી વ્યક્તિ છે મેરી. મેરીનો આ સાઈડનો નફો 12,000 અને આ સાઈડનો નફો 9,600. એ બેનો સરવાળો કરશો એટલે થશે 21,600. અને આ ત્રણેયનો સરવાળો કરો એટલે આવી જાય 1,20,000. હવે આ વેચણી પાત્ર નફો મિત્રો અહીંયા આવી જશે. પહેલાનો 55,200, બીજાનો 43,200 અને ત્રીજાનો 21,600. મિત્રો હવે આ ભાગીદારોના મૂડી ખાતા ક્લોઝ કરી દો. ભાગીદારોના મૂડી ખાતામાં બીજી તો કોઈ એન્ટ્રી થવાની નથી એટલે આ મૂડી ખાતા આપણે ક્લોઝ કરી દેવાના. શ્રુતિના 1,00,000, કસવીના બી 1,00,000, 50,000 અને 24,000 કેટલા થશે? 60, 70, 74,000. ખાતા ક્લોઝ કરી દેવાના મિત્રો. 1,00,000 પછી 1,00,000 અને 74,000. અહીંયા લખી દઈએ બાકી આગળ લઈ ગયા. પહેલાના 1,00,000, બીજાના 1,00,000 અને ત્રીજાના 74,000. ઓકે, ચાલુ ખાતામાં કોઈ ગેરંટી નહીં મિત્રો. ચાલુ ખાતાની અંદર આપણે દરેકના સરવાળા કરવા પડશે. બરાબર છે? ચાલુ ખાતાની અંદર દરેકના અને ચાલુ ખાતામાં ગમે તે લોકોનો સરવાળો ગમે તે સાઈડ આવે. બરાબર છે? તો મિત્રો અહીંયા પહેલા જોવું પડે કે શ્રુતિનું કયા ભાગીદારનું કઈ બાજુનું ટોટલ વધારે થાય. મૂડી ખાતામાં તો ફિક્સ જ છે કે દરેકનો જમા બાજુનો સરવાળો વધારે થાય, પણ ચાલુ ખાતામાં એવું ફિક્સ નહીં. ચાલુ ખાતામાં ગમે તે બાજુનો સરવાળો વધારે થઈ શકે. ઓકે, તો લગભગ શ્રુતિનું પહેલા આપણે જોઈએ તો શ્રુતિનો જમા સાઈડનો સરવાળો વધારે છે. ઓકે, તો આપણે શ્રુતિનો સરવાળો તમે જમા સાઈડનો કરશો એટલે થશે 51,120. 51,120 એટલો અહીંયા કરવાનો. 51,120 અને આ 51,120 ની અંદરથી 18,360 તમે માઈનસ કરશો એટલે આવશે 72,760. અહીંયા લખવામાં આવશે બાકી આગળ લઈ ગયા. ચલો શ્રુતિ, એના પછી કસવી. કસવીનું ટોટલ તમે જુઓ પહેલા કે તમને કઈ સાઈડનું વધારે લાગે છે. બરાબર છે? તો કસવીનું ટોટલ પણ લગભગ જમા સાઈડનું વધારે આવે છે.
10,000, 6,000 અને 43,200 એટલે 59,200. એટલા ને એટલા આ સાઈડ લખી દેવાના 59,200. એમાંથી આ બધી રકમ કસવીને તમે માઈનસ કરશો એટલે આવશે 27,280. 27,280. એના પછી મેરીનું ટોટલ પણ તમે જોઈ લો કઈ સાઈડનું તમને વધારે લાગે છે. મેરીનું ટોટલ પણ જમા સાઈડનું વધારે છે 52,160. એટલા અહીંયા લખી દેવાના 52,160. અને 52,160 ની અંદરથી આ ત્રણ રકમ તમે આ બે રકમ 20,1200 માઈનસ કરશો એટલે આવશે 30,960 રૂપિયા. તો આ રીતે આ લેંધી દાખલો પૂરો કરાય. બરાબર છે? ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.